کہ میں نے اس نماز کو پڑھا مجھے فائدہ ملا انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز پڑھ کے اگر میں بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اور کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے وہ دعا پوری ہو گئی. اس نماز کو صرف ایک بار پڑھ لینا, دوبارہ آپ کو یہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ایک ہی بار میں آپ کا انشاءاللہ کام ہو جائے گا. یہ جو چیز میں نے بتائی ہے نا یہ میں نے خود آزمائی ہے. بالکل اس نماز کو ادا کرو, اس کے بعد جو کام میں نے بتائے وہ کام کر لو اور پھر دعائیں مانگو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو. سلمان بھائی, دعاؤں کو لے کے ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے, دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. تو ایسی کون سی نماز ہے کہ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں جس سے ہماری ہر حاجت پوری ہو جائے؟ اس چیز کو لے کے بہت لوگ پریشان رہتے ہیں. ماشاءاللہ کافی اچھا سوال ہے. نماز کو لے کے دیکھو میں بتا رہا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ خواہشیں, کچھ تمنائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ بہت عمل اور وظائف کرتے ہیں لیکن وہ چیزیں ہماری پوری نہیں ہوتی ہیں. لیکن وہی چیز صرف 2 رکعت نفل نماز سے پوری ہو سکتی ہے. بالکل انشاءاللہ. جیسے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہو گئی, صلاۃ الحاجت کی نماز ہو گئی, الگ الگ طریقے کی نمازیں آتی ہیں. لیکن یہاں پر میں اس نماز کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا جس کو میں نے خود آزمایا ہے. اس نماز کو جب بھی میں نے ادا کیا, جب بھی مجھے کوئی مشکلات آئیں یا کوئی پریشانیاں آ گئیں یا پھر میری کوئی خواہش ہے جس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے, اور میں نے ان چیزوں کے لیے جب بھی یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کی. 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے میں کتنا سا وقت لگے گا؟ مشکل سے 5 سے 10 منٹ. میں نے جب بھی اس نماز کو ادا کیا, میری خود کی آزمائی بھی چیز ہے یہ, انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز پڑھ کے اگر میں بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اور کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے وہ دعا پوری ہو گئی. نماز میں تو وہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر ہم سچے دل سے صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ لیں تو انشاءاللہ ہماری وہ پوری ہو جاتی. تو وہ سلمان بھائی کون سی نماز ہے؟ کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, ان کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے, کاروبار نہیں چلتا ہے اور دن ب دن ان کے گھر میں مصیبتیں بیرانیاں. تو آپ اس نماز کو بتائیے جو آپ نے بتایا کہ میں نے اس نماز کو پڑھا مجھے فائدہ ملا. تو یہ لوگ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو, ان لوگوں کے لیے, کیونکہ بہت سارے سوال بھی رہتے ہیں بھائی. تو میں سیدھے سے آپ پوائنٹ پہ ہی آ جاتا ہوں. میں سیدھا بتا دے رہا ہوں کس طریقے سے پڑھنا ہے, بہت آسان کر دوں گا جس سے کہ سبھی لوگوں کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس نماز کو مرد اور عورت دونوں ادا کر سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. اس نماز کو پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. صرف سورج ڈوبتے وقت اور سورج نکلتے وقت اس نماز کو ادا نہیں کیا جا سکتا. باقی 24 گھنٹے کا وقت ہے. پریشانی دیکھو کبھی بھی پتا کہ نہیں آتی ہے. جب بھی کوئی پریشانی آ جائے یا پھر کہیں آپ مصیبت میں پڑ جاؤ یا پھر کوئی دعا قبول کرانی ہو تو اس کے لیے آپ لوگ اس نماز کو جب چاہیں تب ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس کو پڑھنے کا بہتر وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے. بہتر وقت میں نے بتا دیا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. نہیں تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی صرف سورج ڈوبتے وقت اور سورج نکلتے وقت یہ وقت چھوڑ کر آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس نماز کو جب چاہیں تب ادا کریں. اب جب بھی ہم لوگ کوئی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیت کا طریقہ. نیت ویسے تو دل کا ارادہ ہے لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے. اگر آپ دل میں خالی یہ نیت بھی کر لیں گے کہ ہم اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہے ہیں تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی. لیکن نیت کو زبان سے کہہ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے. تو نیت کرنے کا طریقہ اس نماز کا کچھ یوں ہے. آپ لوگ جا نماز پہ کھڑے ہو جائیے اور نیت بالکل اس طریقے سے کیجئے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگ نیت باندھ لیجیے. جیسے ہی آپ نے نیت باندھی, نیت باندھتے ہی پہلی رکعت میں ایک بار آپ کو ثنا پڑھنا ہے. یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے پہلی رکعت میں. اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں, یعنی کہ الحمد شریف کو ایک بار پڑھ لیں. جب آپ سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد اب یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی آئی باقی کی نمازوں کو لے کے. سورہ فاتحہ کے بعد میں آپ کو سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ شریف کو نارمل نماز میں آپ ایک بار پڑھتے ہیں لیکن اس نماز میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ شریف کو 10 مرتبہ پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد. پھر آپ رکوع کریں, سجدہ کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے. کھڑے ہوتے ہی آپ لوگ نیت باندھ دیجیے. نیت باندھتے ہی ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھ لیجیے. جیسے ہی آپ لوگ ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھیں پھر آپ وہی 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ شریف کو پڑھ لیں. پھر آپ رکوع کریں, سجدہ کریں, قاعدے میں بیٹھ جائیں. قاعدے میں آپ لوگ وہی سب پڑھیں گے جو آپ نارمل نماز میں پڑھتے ہیں, یعنی کہ التحیات, درود ابراہیمی, دعائے معصورہ, ربنا آتینا, یہ ساری چیزیں پڑھ کے آپ سلام پھیر لیجیے. یہاں پر آپ کے 2 رکعت نفل نماز مکمل ہو گئی. یہ شکرانے کی نفل نماز آپ نے ادا کر لی ہے. لیکن ابھی آپ کا کام کمپلیٹ
कंप्लीट नहीं हुआ है। जब आप ये 2 रकात शुक्राने की नफिल नमाज अदा कर लें, उसके बाद जा नमाज पर बैठ जाइए। जा नमाज पर बैठने, हाफिज साहब मैं जहाँ पर भी थोड़ा सा अगर चेंजिंग लगे या आपको ऐसा लगे कि मैं चीज थोड़ी सी इधर उधर कर रहा हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं, ठीक है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, तो आप मुझे बता देना और मैं इसको साबित भी कर दूंगा, ठीक है। तो जा नमाज पे बैठ गए आप। जा नमाज पे बैठने के बाद आपने 2 रकात नफिल नमाज अदा कर ली, जा नमाज पे बैठे हुए हैं। 3 मरतबा आपको शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि बगैर दुरूद पाक के कोई भी दुआ, कोई भी हाजत पूरी नहीं होती है। हजरत अली का कौल है। हजरत अली ने फरमाया कि अगर कोई दुआ मांग रहे हैं, कोई हाजत हम लोग रख रहे हैं और उसमें अगर हम लोग दुरूद पाक को शामिल ना करें तो वो दुआ जमीन और आसमान के बीच में अटकी रहती है नहीं। तो हमें हर दुआ को मांगने से पहले दुरूद पाक को जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो 3 मरतबा आप लोग दुरूद पाक पढ़ें। अब यहाँ पर जब भी हम कोई दुआ मांगते हैं या कोई ख्वाहिश रखते हैं और हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? हमारे गुनाह, हमारे अमाल। हमारे अमाल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं जो अटक जाती हैं, कबूल नहीं होती हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है? अल्लाह से तौबा करनी है, अस्तगफार करना है। तो अगर आपके पूरी दुआ याद है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, तो पूरी दुआ को 100 मरतबा पढ़ें। अगर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पूरी दुआ अगर आपके याद नहीं, तो खाली अगर आप लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेंगे, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह 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 100 मरतबा पढ़ लेंगे जब भी, अच्छी बात है, हो जाएगा आपका। एक ही बात है, बेहतर है पूरी दुआ पढ़े, नहीं तो खाली अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ लें। अब जब 100 मरतबा आप अस्तगफार कर लें, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, अब यहाँ पे रुक जाएं। रुकने के बाद आप अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की तौबा करें, सच्ची तौबा। देखो मुंह से कह लेना भाई अल्लाह मेरी तौबा है, अल्लाह मेरी तौबा है, ऐसे करोगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। दिल में आप लोग वही सब रखो और खाली अल्लाह के सामने आप, अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राज जानता है। तो आप बेहतर तरीका ये है कि आप अपने दिल से सच्ची तौबा करें। सच्ची तौबा का मतलब हाफिज साहब ये होता है कि हमने अगर कोई गुनाह किया है, हम अपने दिल में ये इरादा कर लें कि हमने भैया ये गुनाह जो कर दिया ये दोबारा नहीं करेंगे। ऐ अल्लाह मैं ये गुनाह कर चुका हूँ, इस गुनाह से मैं परहेज करता हूँ और ये गुनाह मुझसे दोबारा नहीं होगा। ये होती है सच्ची तौबा, और उस चीज पर अमल भी होना चाहिए। बिल्कुल, आपने अमल कर लिया कि हाँ, दिल में इरादा कर लिया कि भाई मुझसे ये गुनाह हो गया था, मैंने किसी का दिल दुखा दिया था या मैंने चुगली कर दी थी। देखो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारी असल जिंदगी में हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमें महसूस भी नहीं होता है और उसका हमारे आमालों पर ऐसा असर पड़ता है कि हमारी दुआएं रद्द होना शुरू हो जाती हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। हाँ, हमें एहसास भी नहीं होता है। हम किसी का दिल तोड़ के अपने घर में चले आते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है और हम लोग उस चीज को समझ भी नहीं पाते हैं। असल में वही रीजंस होते हैं, वही चीजें होती हैं जिनकी वजह से आजकल लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो वजह यही है। तो आप पहले तो किसी का दिल दुखाया है या फिर किसी के साथ बुरा किया है तो उससे माफी भी मांगना जरूरी है। अगर माफी नहीं मांगोगे तो आखिरत में इसका अजर आपको मिलेगा। माफी मांगना ही मांगना है, दुनिया पे मांग लो बेहतर है, नहीं तो आखिरत में मांगना है जाके, ये इसकी कोई माफी नहीं है। तो सबसे पहली चीज आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें कि ऐ अल्लाह मुझसे जाने अनजाने में ये गुनाह हो गए, मुझसे ये ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं। ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू रहीम व करीम है, तू गफूरुर रहीम है, बेशक तू अपने बंदों को माफ फरमाता है। ऐ अल्लाह तू मुझे भी माफ फरमा दे। बिल्कुल ऐसे करके दुआ मांगे और ऐ अल्लाह मुझसे अब ये गुनाह दोबारा नहीं होगा, मुझसे अब किसी का दिल नहीं टूटेगा या दिल नहीं दुखेगा, या मैंने कोई गुनाह किया है वो गुनाह मुझसे दोबारा नहीं होगा। बिल्कुल, ये हो गई सच्ची तौबा। तो यहाँ पर मैंने बात को लंबा कर दिया, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है आपके। तो समझ लो, सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगो। अब जब गुनाहों की माफी मांग ली, अब यहाँ पर इस्तगफार कर लिया, गुनाहों की माफी मांग ली, अब यहाँ पर एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक आता है, या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ये दुआ कबूलियत के लिए पढ़ा जाता है। कितने मरतबा पढ़ना है? इसको 100 मरतबा ही पढ़ना है, एक तस्बीह। पहले आप गुनाहों से पाक हो जाएं, नमाज अदा की, गुनाहों से पाक हो गए, तौबा कर ली, उसके बाद अब आया मेन वक्त दुआ कबूलियत का। अब आप या रब्बना या रब्बना या रब्बना पूरी एक तस्बीह पढ़ लें। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद में ये तो हो गया दुआ कबूलियत के लिए। अब एक जलाली आयत करीमा आती है जिसको दुआए यूनुस भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। ये इतनी जलाली आयत करीमा है कि रिवायतों में आया है कि अगर हम इस आयत करीमा को ज्यादा बार पढ़ लें तो बंदे का दिमाग लौट सकता है। बिल्कुल, इतनी तेज है। तो इसको लिमिटेड एक टाइम होता है, इसकी एक मुद्दत होती है, उतना ही पढ़ना जरूरी है। उससे ज्यादा अगर पढ़ोगे तो ये दिमाग पे असर करना शुरू कर देती है। जलाली आयत है भाई, इसके अंदर जलाल है। अब जो आयत हमारे ऊपर असर डाल सकती है, जलाल ला सकती है, दिमाग को लौट सकती है, तो सोचो उसके अंदर कितनी ताकत होगी। बिल्कुल। तो हमें सबसे
पहली चीज, इस जलाली आयत करीमा मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, सबके याद ही होगी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी जी, ये जलाली आयत करीमा है, इसको दुआ यूनुस भी कहा जाता है। कितने मरतबा पढ़ना है ये दुआ? इसको सिर्फ 33 मरतबा, 33 टाइम पढ़ना है। ये जलाली आयत करीमा है, इसको 33 मरतबा पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़िए, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा, 3 ही बार पढ़ना है आपको। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद अब हाथ उठाइए, जी जी, अब दुआएं मांगिए, जो भी आप मांगना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज मैंने बताई है ना, ये मैंने खुद आजमाई है। बिल्कुल। इस नमाज को अदा करो, उसके बाद जो जो काम मैंने बताए वो काम कर लो, और फिर दुआएं मांगो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुआ कबूल ना हो। बिल्कुल इंशाअल्लाह। बैठे हो खड़े होने से पहले, जी, खड़े हो तो बैठने से पहले बिल्कुल दुआ कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक। लेकिन जैसे जैसे जो जो चीजें मैंने बताई, जो जो शर्तें मैंने बताई, उनको पूरा कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। सलमान भाई, इस नमाज को कितने मरतबा पढ़ना है? इस नमाज को सिर्फ एक बार पढ़ लेना। जैसे ही ये नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका फर्क देखने को आपको मिल जाएगा। इंशाअल्लाह दोबारा आपको ये नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में ही आपका इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। जी जी, ट्राई करके देखो, आजमा के देखो, मैंने खुद आजमाया है। ट्राई करो एक बार, दुआएं मांगो, ये नमाज अदा करो। परेशान हो अपनी जिंदगी में, 5 मिनट का वक्त लगेगा। जो जो चीजें मैंने बताई, ये चीजें एक बार करके देखो। जी जी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला 101% आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। आप दुआएं मांग लेना, बेशक आपकी दुआएं नेक और जायज होना चाहिए, आपके दिल का इरादा पाक और साफ होना चाहिए। कबूल करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, मांगने वाले आप हो। अपने दिल से मांगिए, अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों की दुआओं को कबूल जरूर फरमाएगा। तो हाफिज साहब, एक बार जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं इनके लिए दुआ कर देते हैं। या अल्लाह, जितने लोगों ने भी हमें सुना या फिर जितने लोगों ने भी वीडियो देखा, ऐ पाक परवरदिगार इन तमाम लोगों को हर परेशानी से महफूज रख। ऐ अल्लाह, इन लोगों की तमाम नेक और जायज दुआओं को हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, इस दुनिया के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब का ईमान पर खातिमा फरमा। जब तुझे वापसी हो, लब पे हो कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी लोग ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, उन लोगों तक आप लोग ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनको जरूर इससे फायदे देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, जरूर देखिए। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक बार मेरे कहने से ये वीडियो देख लीजिए, उस पत्थर को आज ही मंगाइए। अल्लाह के फजल व करम से आपकी तमाम बुरी चीजों से भी हिफाजत होगी, और ये पत्थर खुद ब खुद आपसे वो काम कराएगा जो आपके हक में बेहतर हो। तो इस पर क्लिक जरूर करें।